दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दे अज दे इस रिपोर्ट दे विच मैं गल करांगा पंजाब दे ट्रांसपोर्ट महकमे दी। पंजाब दे नवे बने ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग बीते तकरीबन 3 हफ्तियां तो काफ़ी सरगर्म नज़र आए तो बीते दिन ही उन्होंने वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई तो अपनी कारगुजारी का खाका कुछ अंकड़ियां की शक्ल में सामने रखा गया। उन्होंने वालों दावा किया गया कि पंजाब दे विच बीते तकरीबन एक महीने दे विच जिहड़ी आमदन दे विच वाधा होया है स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन या पंजाब रोडवेज़ का यानी कि PRTC ते पंजाब रोडवेज़ का वो रोज़ाना 1 करोड़ रुपया दी राशि के आस पास है। यानी कि तकरीबन महीने दे विच सितंबर महीने का उन्होंने अंकड़ा दिता जिस विच कि तकरीबन 31.5 करोड़ रुपए वध जिहड़ी आमदन सी बीते कई महीनों के मुकाबलन हुई। कई होर उन्होंने अंकड़े पेश किए जिस विच कि एक वड्डी फिगर दिंदियां होया उन्होंने स्पष्ट किया भी तकरीबन 6800 करोड़ के आस पास का अजिहा नुकसान जो कि सरकारी खजाने नूं बीते तकरीबन 10-12 सालों के विच रहा हो सकता है। साबका अकाली सरकार जो कि 2007 तो 17 तक सत्ता दे विच रही ते बीते तकरीबन पौने 5 साल की अमरिंदर सिंह सरकार ये सारिया सरकारां वल्लों जिहड़ी नीति फड़ी गई पंजाब दे विच ट्रांसपोर्ट की खास करके प्राइवेट ऑपरेटरां नूं जिस तरीके नाल खुले गफ्फे जिहड़े सी लुटाए गए ओपन परमिटां की शक्ल विच या परमिटां दे विच एक तो बाद एक दित्तियां जाण वालियां रियायतां ते एक्सटेंशनां की शक्ल विच उसने सूबे के खजाने विच एक बहुत मोटा खासा डेंट जिहड़ा सी उसनूं पाया। सो इस माड़ी नीति जो कि बेसिकली नीति नूं एक ट्वीक करना जिसनूं कहंदे आ नीति दे विच कुछ अजिहियां घुंडियां सैट करना हुंदा जिस दे नाल कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टरां की एक बहुत ही मजबूत ताकतवर लॉबी नूं मदद पहुँचाई जा सके। तो पंजाब दे विच वो ताकतवर लॉबी है किहदी? साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल दियां अपनियां बसां चलदियां ने ऑर्बिट तो लैके तमाम ऐसे कंपनियां हैगियां जिसनों कि डायरैक्टली सुखबीर बादल दियां कंपनियां रन करदियां ने। सो वो हालातां दे विच जदों कि सुखबीर बादल ते उन्हां दे बहुत ही नेड़ले जिहड़े विधायक या मंत्री संतरी रहे वो लोगों दियां अपनियां बसां दियां कंपनियां सन ते सैकड़ा बसां सड़कों उत्ते दौड़ रही सन। 10 साल तक उन्होंने रोकण वाला कोई नहीं सी, चाहे वह पंजाब दे विच बसां चलाउंदे या फिर चंडीगढ़ वर्गे शहर दे विच अपनी मर्सिडीज़ या जिहड़ियां हाई एंड बसां नूं उतों दी यानी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बेसिकली यूटी है लेकिन अपने पंजाब के काडर के अफसरां नूं यूटी दे विच भेज के ते उन्हां तो यूटी की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नूं इस तरीके नाल ट्वीक करा लेना कि पंजाब की बसां का आना जाना जिहड़ा है वो चंडीगढ़ के बस अड्डियां ते शुरू हो जाए। सो इस तरीके की हर वो घुंडी नूं वरत के साबका अकाली सरकार ने लाहा चुक्या इस ट्रांसपोर्ट नीति के अंदर दीयां कमियां खामियां का। इस गल के बावजूद भी 2012 के विच जस्टिस सूर्यकांत की एक बेंच वालों हाई कोर्ट का एक एडा अहम फैसला आया सी जिस विच की स्पष्ट करता गया सी भी जिहड़ी भी एक्सटेंशनां रूटां उत्ते दित्तियां गईयां ने उन्होंने किसी भी हद तक हुण जारी नहीं रखा जा सकता। इस दे बावजूद भी असी तकरीबन 10 साल तक इन्हां एक्सटेंडिड रूटां दे उत्ते बसां चलदियां वेखियां ने ते पैसा ते मोटा जिहड़ा फायदा है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टरां नूं होया है जिस विच कि ज़्यादातर वड्डे रसूखदार सियासतदान हैगे ने। सुखबीर बादल ते उन्हां दी कंपनियां ट्रांसपोर्ट कंपनियां इस पूरे दे पूरे फायदे दियां एक बहुत वड्डियां बेनीफिशरीज रहीआं ने। सो हुण अमरिंदर राजा वड़िंग ने वो सारे दे सारे जिहड़े पोतड़े फरोलने शुरू किए ते उन्होंने जो बीते एक महीने दे विच कारगुजारी करके विखाई है उस लिए वधाई दे पात्र ने क्योंकि इसनूं चाहे आपां सियासी मुफादां दे चलदे हां या फिर 2022 दी चोणां तो पहलां कांग्रेस हाईकमान के अगे खुद एक बहुत चंगे मंत्री वजों अपने आप को दर्शाने के नज़रिए नाल की गई कार्रवाई मनीए या कुछ भी मनीए लेकिन यह तथ्य ने कि ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग होना वालों जिहड़ियां चीज़ों जिहड़े एस्पैक्ट्स नूं टच किया गया है उसकी मंग बीते कई सालों तो हो रही सी। 2017 के विच अमरिंदर सरकार भी जदों होंद विच आंदी है उस वक्त भी ट्रांसपोर्ट माफिया की एक बहुत वड्डी लंबी चौड़ी गलबात सी लेकिन 4.5 साल अमरिंदर सिंह बतौर मुख्यमंत्री की करते रहे, रज़िया सुल्ताना ट्रांसपोर्ट मंत्री उन्होंने की करते रहे तो हेठले अफसर STC स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो सारे जिहड़े कमिश्नर लैवल के अफसर होंदे ने जिन्हां दे महकमे सन उन्होंने किस तरीके नाल सूबे के खजाने नूं एक खोरा लगन दिता। एक पहली रिपोर्ट दे विच मैं उस विजयंत ट्रैवल्स वर्सिस स्टेट ऑफ पंजाब दे उस केस की डिटेल दे विच गया हाँ उसनूं मैं सजैसटिड वीडियो लिंक दे विच पाया है। विजयंत ट्रैवल्स का वो मामला सी 2012 के विच हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया सी जिहड़े एक्सटेंशनां दित्तियां गईयां सी नजायज़ एक्सटेंशनां सी एक बस के रूट नूं 80-80 किलोमीटर तो वधा के 200-200 किलोमीटर करता गया सीगा एक्सटेंशनां दे के हर साल एक एक्सटेंशन 25-25 30-30 किलोमीटर की दे के इस तरीके नाल एक पॉलिसी नूं ट्वीक करके पंजाब दे विच प्राइवेट ऑपरेटरां नूं फायदा पहुँचाया गया। लेकिन जो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कह रहे हैं वो सानूं बहुत ही उम्मीद प्रदान करता है क्योंकि वो हालांकि उन्होंने जिहड़े अंकड़े दिते हैं उस दे विच उन्होंने गल्लां बातां नूं थोड़ा जिहा जिवें हुंदा सियासतदानां दी आदत थोड़ा वधा चढ़ा के ज़्यादा दिखा दिंदे ने। सो दस रहे हैगे ने भी पंजाब दे विच जे तकरीबन 6800 करोड़ का जिहड़ा चूना लग्या बीते तकरीबन 10 साल
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 24,000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਲਣ ਦੇ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 24-25,000 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, PRTC ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਉਹ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1000-2000 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਪੋਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 1300-1400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 6500-6800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਕ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੇਕਰ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਸਟ ਸਨ ਉਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਤ ਤੇ ਵਫਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀ ਇਹ SIT ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ 2017 ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ 2021 ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ, STC ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਦੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਨਪਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਬਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਐਟ ਪਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, PRTC ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ,
क्योंकि जे पूरी दी पूरी स्टेट ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੇਠ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡੀਏ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜੇ ਅੱਜ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਟਵੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇਹ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਲਵੋ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਾਦਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਵੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੱਸ, ਸੰਦੀਪ ਬੱਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੱਸ ਹੈ, A to Z ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰ ਬੱਸ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੁਝਾਰ ਬੱਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਟੇਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਸਭ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਮਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਿਸ਼, ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਆਰਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਰੂਟ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਰੂਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੁਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, PRTC ਪੰਜਾਬ ਬੱਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਲੰਧਰ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਰੂਟ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦੀਵਾਸੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ? ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਸਾਂਝਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਚਲਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਉਹ ਖੁਦ ਲੜੇ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗਲਤ ਰੂਟਸ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-12 1-1 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਬਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਟ ਸਪੀਕਸ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੋਖਿਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ 680 ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਨ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ 2018 ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ बरकरार रहेगी, क्योंकि एक मंत्री ने, एक पॉलिटिशियन ने अपनी कारगुजारी या परफॉर्मेंस का प्रदर्शन करके विखाना है,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਥੋਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਲਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ, ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਰਸਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਟਾਂਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਗਡੰਡੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ SIT ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ SITਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 10-10 ਸਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ।